ڈاکٹر محمد ریاض صاحب وزیر برقیات، آپ نے اپنا ٹائم وزیر اعظم صاحب کے لیے دیا ہے۔ اب ایک خطاب جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کا ہوگا اور اس کے بعد خصوصی خطاب قبلہ صاحب صاحب فرمائیں گے۔ گزارش کروں گا خطہ کشمیر کی علمی شخصیت محقق اہل سنت جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس خان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مجذوب کشمیر کی روحانی اور نسبی نسبتوں کے امین اور وارث، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، محترم جناب سائیں مشتاق صاحب، صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب اور سائیں ثانی صاحب سے محبت رکھنے والے اس قافلے کے سالار اعظم وزیر اعظم آزاد حکومت سردار محمد یعقوب خان صاحب، وزرائے کرام، علماء کرام، ہمارے آج کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی جناب صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر شاج الرحمان صاحب، جمعی حاضرین کرام، وقت کی تنگ دامنی کا سبھی ذکر کرتے ہیں، مگر بعض حضرات ہم میں آ کے کہتے ہیں 1-2 منٹ لیں گے، مگر وہ بعد 1-2 منٹ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اختصار سے کام لوں گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ 70 سال پہلے جب اس نکے پر ایک شخص نے مسند تعلیم و تدریس کو ترک کر کے عقلی میں جلد میں قدم رکھا تو ظاہر بھی لوگوں نے تنقید کی۔ لوگوں نے یہ سوچا اس شخص نے بڑا پرکشش منصب مسترد کر کے یہ کہاں کیا مجذوبانہ رنگ اپنا دیا ہے، کس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ ظاہر بین اپنے پیمانوں پر ناپتے رہے، مگر رب کریم نے جو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے حجابات اٹھائے تھے وہ چلتے پھرتے لوگوں کو بتاتے تھے، سب کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس منگ کی سرزمین میں وہ بین الاقوامی سیاست پر رہنمائی کر رہے تھے قوم کی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ جہاد افغانستان نہیں ہے، یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے جس میں افغانی بیچارہ مارا جا رہا ہے۔ مگر اس کمبلی پوش کی بات پر کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ اہل نظر سمجھتے تھے یہ درویش، یہ مجنون نہیں ہے، یہ مجذوب ہے، اور اس کے سامنے سے اللہ نے سارے حجامات اٹھا دیے ہیں۔ وہ کریا بسی جاتا، جہاں دیکھتا کوئی شخص ایک طرف بین الاقوامی سیاست پر نظر ہے تو دوسری طرف اپنے ملک کے بسنے والے لوگوں سے بے خبر نہیں ہے۔ میرے گاؤں سے ایک دفعہ گزر ہوا، ہم نے کہا سائیں صاحب تشریف رکھیں، چائے پیش کر دیں۔ فرمانے لگے میں یہاں بیٹھا رہوں، آگے کس بازار میں سیلاب آنے والا ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہاں تو مطلع صاحب ہے، سیلاب کہاں سے؟ کہا نہیں مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں، میں نے مخلوق خدا کو بچانا ہے۔ وہاں سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں اتنی شدید بارش ہوئی، کس کے لوگ یہاں موجود ہوں گے جسے عزیز آباد کہا جاتا ہے، اور وہاں اس پل کے وہ پائپ بند ہوئے اور اس میں پانی بھرا، لیکن انہوں نے پہلے جا کے کہا کہ بازار والوں ہوشیار ہو جاؤ، یہاں پہ پانی آنے والا ہے۔ اب دنیا سے جب وہ پردہ کر گئے، لوگوں نے یہ سمجھا ان کا کوئی دارالعلوم نہیں ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کے کوئی طلبہ نہیں ہے، اور ان کی مالی کوئی ثروت نہیں ہے، ان کے اولاد کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ یہاں بڑا مجمع لگائیں اور اپنے والد کی یاد بنائیں، مگر رب نے غیب سے ایسا انتظام کیا کہ آج اہل دنیا حیران ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی ولایت کا فیصلہ یہاں نہیں ہوا۔ جتنے اعزازات ہیں وزارت عظمیٰ صدارت سے لے کے یہ جتنی پروفیسریاں ڈاکٹریاں ہیں یہ سب ہم یہاں دیتے ہیں، اور یہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے پیچھے سابق یا ریٹائر لگ جاتا ہے، مگر جس کو رب عرش اعلیٰ پر ولی بنائے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ کبھی سابق نہیں ہوتا۔ یہ گردش زمانہ کبھی اس کی عظمت کو کبھی داغدار نہیں کر سکتی، اور یہ گردش لیل و نہار کبھی اس کو بے نشان نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا زمانہ گزر گیا، آگے ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد کہاں سے لوگ اٹھے، آپ کہاں سے آئے، اور ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب نے یہاں اعلان کو بہت لوگوں نے کیا کہ یہ مزار بنے گا، مگر یہ سعادت شاید ان کے حق حصے میں تھی اور انہوں نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا، دوسرے لوگ اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ سامنے کرام، میں عرض یہ کرتا چلوں کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کا
लफ्ज आजकल इसके मफहूम वाज़ेह नहीं है। वली का माना दोस्त, वली का माना मददगार, वली का माना करीबी। ये जो अल्लाह के वली ही नहीं है, ये खुदा भी इनका वली है। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, लफ्ज वली एक है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी वली है, अल्लाह का रसूल भी वली है और अहले ईमान भी वली है। मालूम ये होता है हमारे यहाँ अगर हम कहीं किसी को ख्वाजा कहें और गंद बख्श कहें, किसी को हम मुश्किल किशा कहें, लोग कहते हैं शिर्क हो गया। हम पूछते हैं खुदा का नाम मुश्किल किशा नहीं है, खुदा का नाम दादा नहीं है, वली खुदा का नाम है। अल्लाह वलीउल मुत्तकीन, अल्लाह वली है। अल्लाह कहता है मैं भी वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है और अहले ईमान में भी औलिया मौजूद है। मालूम ये होता है ये शिर्क की ताबीर जो आज हमने की है, ये ताबीर दुरुस्त नहीं है। कुरान की रूह से वलायत के कई मफहूम है। अल्लाह वली है अपनी शान के मुताबिक, रसूल वली है अपनी शान के मुताबिक और ये वली थी अपनी शान के मुताबिक। और फिर वली चूंकि मोहब्बत के रिश्ते से वाबस्ता होता है, इसका इंतखाब अर्श आला पे होता है, इसकी सोच में आफाकियत है और इसके दिल में वसअत है। ये जहाँ जाता है पैगाम मोहब्बत फैलाता है। औलिया का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, इसलिए जहाँ भी औलिया गए उन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैलाया और लोगों को मोहब्बत का दर्स दिया। इन्होंने भी सारी उम्र मोहब्बत का दर्स दिया और ये इसलिए होता है कि इनका ताल्लुक ये बंदू से ताल्लुक यहाँ नहीं होता, यहाँ हमारे ताल्लुकात जमीन पे कायम होते हैं। ये खुदा और गुंबद खजरा की वसात से दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इनके यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है। और यहाँ एक बात की गई और सूफिया की मोहब्बत के हवाले से मैं अर्ज करूँ, ये सूफिया का मशरब ही है। हिंदुस्तान के सूफी थे, सूफी मौलाना खैरुद्दीन, उनके पास एक शख्स आया, एक बच्चा आया, हिंदू का बच्चा था, उनके पास आया, कहा मौलाना ये मेरी वालदा ने चूड़ी भेजी है, आप खाएं। उन्होंने कहा ये रमजान का महीना मैं कैसे कहूँ? उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा खिला के आना। आपने कहा रमजान का महीना नहीं खा सकता, बाहर कर दिया। कुछ देर बाद बाहर निकले और दोपहर की गर्मी थी, देखा बच्चा एक दीवार के साथ लगा, हिंदू का बच्चा रो रहा है, मुसलमान का बच्चा नहीं है। आज हमारे दिल सूफिया की मोहब्बत से क्या खाली हुए, रहम से हमारे दिल खाली हो गए। आप अंदाजा करें, रमजान खुदा का हुक्म है कि रोजा रखो, मगर वो शख्स उसने बाप देखा हिंदू का बच्चा रो रहा है, कहा बच्चे आ जाओ, अंदर लाए, उसके सामने दो नवारे चूरी के लिए उसको रुखसत कर दिया, उसको तो राजी कर दिया। अब सूफी का मशरफ ये है कि हिंदू के बच्चे के चेहरे पर भी अगर आंसू छलक जाए, सूफी बेचैन बेकरार हो जाता है। यहाँ खून के दरिया बह जाए, किसी के दिल पर जूं तक, कान पर जूं तक नहीं रहती, किसी के दिल पे असर नहीं होता। उन्होंने बच्चे को राजी करके भेज दिया, बाद में 2 महीने के पैदल पे मुसलसल रोजे रख के रब को भी राजी कर दिया। ये है सूफिया का मशरफ। ये मशरफ लेके हम दुनिया में जाएंगे और दुनिया में इस्लाम इसी मशरफ से गालिब होगा। मैं पिछले अरसे में बेल्जियम था, वहाँ एक साहब ने बताया दुनिया समझ रही है कि दुनिया में अब जो सूफिया की निस्बत है यही गालिब रहेगी। तो एक शख्स वहाँ हमारे पाकिस्तानी थे, उनके पास सिक्योरिटी का एक आदमी आया, उसके दुकान में लिखा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उसने आके पूछा और बेल्जियम जुबान में हमारे नीचे उसका तर्जुमा लिखा, उसने पूछा यू बिलोंग टू सूफी? देखा यस, देखा ओके। ये बात सुन करके कि उनको गैरों को पता है सूफिया के मानने वाले दहशतगर्द नहीं है, सूफिया के मानने वाले इंसानियत के कातिल नहीं है, सूफिया के मानने वाले इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम लाए। आज यही पैगाम आम करने की जरूरत है, करिया करिया घर घर बस्ती बस्ती यही पैगाम आम करने की जरूरत है। और यही पैगाम आम करेंगे, अमन होगा, सुकून होगा, आश्ती होगी। और मुझे परसों नरसों मैं जियाद साहब की इजाजत से 1-2 मिनट टाइम दे, मैंने गुलाम रसूल डार जो हिजबुल मुजाहिदीन के सीनियर कमांडर थे, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम उन्होंने तजवीज़ किया, उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हम अपने कश्मीर में हिंदू का इतना एहतराम करते थे, हम उसको हिंदू नहीं, काफिर नहीं, पंडित कहते थे, मगर जब से यहाँ से लोग गए हैं, अब ये तो हिंदू बेगुनाह मासूम बच्चों को मारना भी कोई अपने लिए कोई ऐप की बात नहीं समझते। उन्होंने कहा हमारी तहजीब का तकद्दुस खत्म हो रहा है। आप अंदाजा करें कुछ सूफिया का पैगाम। आज हमने जिहाद को एक अखलाकी बर्तरी देनी है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं, हम उनसे लड़ेंगे जो हमसे लड़ रहे। मासूम इंसानों की जान लेना, मुसलमान की जान लेना, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आप जो साहिब मज़ार के पास आए, इस बात को भी ज़हन में रखें, इनका फैज़, ये जो सालिक है, सालिक का फैज़ भी आम होता है, मगर जो मजलूब है उसका फैज़ और ज्यादा होता है। अल्लाह हमें इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।